Glory to God in the highest. Today's topic is Do the will of God to enter heaven. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. The Bible reading for today's message is from St. Matthew's Gospel, chapter 7, verses 15 to 23. Verse 21 says, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. There are people who call God and pray several times a day. There are people with different gifts from the Holy Spirit. You can be a pastor or a preacher or a priest. None of these things guarantee that they will enter heaven. Only those who do the will of the Father in heaven will enter heaven. If someone has the gift to prophesy but does not do the will of God, he or she will not enter heaven. Just like a tree that does not produce good fruit is cut down and thrown into the fire, a person who does not bear fruit or who does not do the will of God will be thrown into hell. Even if a person has the gift of casting out demons and performing miracles in the name of Jesus, at the last judgment, he may not enter heaven if he does not do the will of the Father in heaven. From these verses, it is understood that it is very important to know the will of God and act upon it in order to enter heaven. Let's talk about God's sovereign will. Jesus did everything according to the sovereign will of his Father in heaven. It was a sovereign will of the Father that his Son should be crucified for the redemption of the entire humanity. His sovereign will is not a command, but something that has to happen no matter what. St. Matthew's Gospel, chapter 26, verse 39 says, When Jesus was sweating blood in Gethsemane, he fell on his face and prayed to his Father, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will. As it was a sovereign will of the Father strengthened Jesus fully to undergo crucifixion. That minute he prayed, he fully submitted to the will of the Father. The Father was not happy about the suffering of his Son, of course, like any earthly father. I believe the Father himself cried without anyone seeing it, like any earthly father will do. After fulfilling the will of his Father, the Son was raised from the dead on the third day. He ascended into heaven and is seated on the right hand of the Father. After undergoing a transformation in heart, King Nebuchadnezzar confessed about God like this in the book of Daniel, chapter 4, verse 35. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, but he does according to his will in the host of heaven and among the inhabitants of earth, and no one can ward off his hand or say to him, What have you done? This is about the sovereign will of the Father, which cannot be altered by any human power. Let's talk about God's will of command. There are different wills of God which come in the form of command. There is a possibility that God's wills of command can be violated by the mankind. When we violate God's will, we may have to pay a price, either by going through a harsh disciplining by God until we follow his will fully, or by facing punishment in hell at the last judgment. The choice is ours. What are some
wills of command from God. 1. The 10 Commandments are God's wills of command. The greatest of the 10 Commandments are, according to St. Matthew's Gospel, chapter 22, verse 37, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. When we love God more than anything, the worldly things will be only secondary. Next, in verse 39, Matthew 22:39, you shall love your neighbor as yourself. These are the two biggest commandments. If we love our neighbors or others as we love ourselves, there's no chance of hatred, violence, jealousy, greed, etc. When these two commandments are followed in the right way, there is no room for not following the other commandments. Knowingly, the humans violate the 10 commandments. The result will be not inheriting the kingdom of God. 2. Our sanctification. According to John chapter 17, verse 17, sanctify them in the truth. Your word is truth. Only through the word of God we can sanctify ourselves. This shows the importance of reading and practicing the Bible. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, it is said, for this is the will of God, your sanctification. That is, that you abstain from sexual immorality. In Colossians chapter 3, verses 4 and 5, it says, when Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with him in glory. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Fornication that happens before marriage, adultery that happens after marriage, and sexual relationship that happens within the same gender are seriously violations of the will of God. 3. Set your mind on things above. According to Colossians chapter 3, verse 2, set your mind on things above, not on the things that are on earth. When our focus is on worldly things, there are more chances of sinning, going away from God, and not inheriting heaven. 4. Make your body, mind, and heart acceptable to God. According to St. Matthew's Gospel, chapter 12, verse 35, the good man brings out of his good treasure what is good, and the evil man brings out of his evil treasure what is evil. Most people's actions are not premeditated. The quick responses we give are based on our inside emotions. Our anger, pride, anxiety, jealousy, greed, etc. come out of us with no reflection or intention. Romans chapter 12, verses 1 and 2 says, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Worship should mean to us using our body, mind, and heart to express the worth and glory of God as revealed by Jesus. According to Paul, we must be transformed in order to turn our life into worship. A change in our external behavior is not enough, but the way we feel and think in our mind should change. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. It is very necessary to have a renewed mind shaped and governed by the will of God. To have a renewed mind is to have a new way of thinking, acting, and judging using the information in the scriptures.
With this renewed mind and a sanctified heart, we should try to discern how to apply it in the different situations of life. When God is pleased with our transformation and worship, our entrance to heaven will be easy. 5. Control our tongue and do not lie. According to Colossians chapter 3, verses 9 and 10, do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices and have put on the new self, who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. According to Matthew chapter 12, verses 36 and 37, but I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. 6. Rejoice in God, pray, and give thanks to God. According to 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Going to church officially once in a week is not enough. We should be in communication with God always. 7. Know the truth and become free. According to St. John's Gospel, chapter 8, verse 32, and you will know the truth, and the truth will make you free. The Word of God is truth, and knowing the truth will liberate everyone from blindly following a religion and becoming religious fanatics. 8. Do the right thing always. 1 Peter chapter 2, verse 15 says, for such is the will of God, that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. Doing the right thing always and practicing righteousness is the will of God. When God's children practice righteousness, the foolishness of ignorant people will be revealed. God's children will die as martyrs and inherit heaven with God, when foolish and ignorant people kill the innocent for religious fanaticism and inherit hell. According to 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. 9. Forgive others. St. Matthew's Gospel, chapter 6, verses 14 and 15 says, for if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. In the only prayer Jesus taught, that is the Our Father prayer, it says, according to Luke chapter 11, verse 4, and forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. I know people and families who have not forgiven their siblings even after 25 or 30 years and distance themselves. If we do not forgive others, our Heavenly Father will not forgive us, and we will not enter heaven. 10. And the last point, confess Jesus before others. According to St. Matthew's Gospel, chapter 10, verses 32 and 33, therefore, everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. So the best way to enter heaven is to confess Jesus before others or to spread the gospel. It is sad to see that in the modern society, even Christians are ashamed to talk about Jesus. In conclusion, let me read the verse from St. Matthew's Gospel, chapter 12, verse 33. Either make the tree good and its fruits good, or make the tree bad and its fruits bad. For the tree is known by its fruit. Everyone should try to become a good tree that bears good fruits. Our final goal should be to enter heaven. With this, the message ends. Heavenly Father, bless
everyone who hears this message. I glorify your name, Lord. Help everyone to know the word of God, to know the will of God, renew the body, mind, and heart, undergo sanctification, become like a tree that bears good fruits, and enter heaven. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഈ സന്ദേശത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 15 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. മത്തായി 7:21 പറയുന്നു, എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ എവനുമല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം പല പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകം മനുഷ്യരുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള വരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. പാസ്റ്റർമാരായിട്ടുള്ളവർ, ബൈബിൾ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരായിട്ടുള്ളവർ, പുരോഹിതന്മാരായിട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനേകം തരത്തിലുള്ള ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് ആരോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. പ്രവചിക്കുവാനുള്ള വരമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. ഒരു നല്ല മരം നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത മരം വെട്ടി തീയിലിടുന്നു. അതുപോലെ നല്ല ഫലങ്ങൾ തരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആ മരത്തെ വെട്ടിൽ തീയിടുന്നത് പോലെ അന്ത്യവിധിയിൽ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദുരാത്മാക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരിക്കാം, അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപയുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അന്ത്യവിധിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല, നരകത്തിലെ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇടയായിത്തീരും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണ്, ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതായിട്ടും ഉണ്ട്, പരമാധികാരത്തിൽ നിന്ന് വരാത്തതുമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിനായി കുരിശിന്മേൽ മരണം വഹിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അത് മനുഷ്യന് മാറ്റുവാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല. അതെന്ത് സംഭവിച്ചാലും, മനുഷ്യർ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അത് നടന്നേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 26:39 പറയുന്നു, പിന്നെ അവൻ അല്പം മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് കവിണ്ണു വീണ്, പിതാവെ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ, എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് പിതാവിൻ്റെ ഒരു പരമാധികാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇഷ്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ നിമിഷം തന്നെ പിതാവ് പുത്രനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴടങ്ങി. എന്നാൽ പിതാവ് പുത്രനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നമ്മളാരും, ഒരു പിതാക്കന്മാരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അതുപോലെ ആ പിതാവും പുത്രനും ആ മരണത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ കൂടി കടന്നുപോയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു പിതാക്കന്മാരും, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പിതാക്കന്മാരും കരയുന്നത് പോലെ. എന്നാൽ ആ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചതിന് ശേഷം 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ടു. 40-ാം ദിവസം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് പുത്രൻ ഉപവിഷ്ടനാകുകയും ചെയ്തു. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ്
ബാബിലോണിലെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് വലിയ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെന്ന് സ്വയം അഹങ്കരിച്ച് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ വലിയൊരു രൂപാന്തരവും മാനസാന്തരവും ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ആ രാജാവ് ഏറ്റുപറയുന്നു. ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം 4:35 അവൻ സർവ്വ ഭൂവാസികളെയും നാസ്തിയായി എണ്ണുന്നു, സ്വർഗീയ സൈന്യത്തോടും ഭൂവാസികളോടും ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ്റെ കൈ തടുപ്പാനോ നീ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവനോട് ചോദിപ്പാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം തടയുവാൻ ഒരു മനുഷ്യ ശക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അല്ല ഇഷ്ടം ആജ്ഞാപൂർവമുള്ളത് ഒരു കമാൻഡ് രൂപത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കമാൻഡ് രൂപത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അനേകം ഇഷ്ടങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മനുഷ്യന് തടയാൻ പറ്റും. മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതിനൊരു വലിയ വില മനുഷ്യൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ചിലപ്പോൾ വലിയ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നുപോയി നമ്മളുടെ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വരെ ആ ശിക്ഷണം സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയായില്ലെങ്കിൽ അന്ത്യവിധിയിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷയിൽ അകപ്പെടും. നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 10 തരത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞാരൂപത്തിലുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് 10 പ്രമാണങ്ങൾ, 10 കൽപ്പനകൾ. ആ 10 കൽപ്പനയിൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് 2 എണ്ണമാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തേത് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22:37 പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന്. നമ്മൾ ദൈവത്തെ അതുപോലെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അതെല്ലാം പിന്നെ 2ാം തരമായി നമുക്ക് മാറും. വീണ്ടും വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22:39 വചനത്തിൽ പറയുന്നു, കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന്. ഇത് രണ്ടും അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മറ്റെല്ലാ കൽപ്പനയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അനുസരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് അനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റ് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വരാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 2, നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 17:17 പറയുന്നു, സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്ക് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യവും അത് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത. 1 തെസ്സലോണിയൻസ് 4:3 പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ, നിങ്ങൾ ദുർനടപ്പ് വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുക എന്ന്. കൊളോഷ്യൻസ് 3:4-5 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. ആകയാൽ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമോഹം, വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പിൻ എന്ന്. അനേകം പാപം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ദുർനടപ്പ്, വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വ്യഭിചാരം, സ്വവർഗ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പാപങ്ങളാണ്. 3, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. കൊളോഷ്യൻസ് 3:2 പറയുന്നു, ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ എന്ന്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യുവാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാനും സ്വർഗരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. 4, നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ഹൃദയത്തെയും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാക്കി തീർക്കുക. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12:35 പറയുന്നു, നല്ല മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ദുഷ്ട മനുഷ്യൻ ദുർനിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന്
തീയത്, അതായത് തിന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല. നമ്മുടെ അരിശം, അഹങ്കാരം, ആശങ്ക, അസൂയ, അത്യാഗ്രഹം, ഇതെല്ലാം നേരത്തെയുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല, പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ്. അതില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്താൽ നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടണം. റോമൻസ് 12:1-2 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ എന്നുള്ളത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഹൃദയവും ഉപയോഗിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ പിതാവിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആരാധന പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധന ആകുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ അകമേ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും. എന്നാൽ നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്കൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും. 2 കൊറിന്ത്യൻസ് 5:17 പറയുന്നു, ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതിയതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാകുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അതാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുവാനും അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം വചനപ്രകാരം ആയി മാറും. വചനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ രൂപാന്തരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അത് തന്നെയുമല്ല, ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എന്തു പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആലോചന പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരമായി മാറും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി മാറും. 5, നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതായത് നുണ പറയരുത്, പോഷ്ക് പറയരുത്. കൊളോഷ്യൻസ് 3:9-10 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അന്യോന്യം പോഷ്ക് പറയരുത്. നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടി ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ്റെ പ്രതിമപ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുന്നുവല്ലോ. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12:36-37 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാര വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന്. 6, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ. 1 തെസ്സലോനിയൻസ് 5:16-18 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ. ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവേഷ്ടം. ആഴ്ചയിലൊന്ന് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയതുകൊണ്ട് എല്ലാം തികയുന്നില്ല. ദൈവവുമായി എപ്പോഴും ഒരു സമ്പർക്കം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിൽ രൂപാന്തരം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. 7, സത്യം അറിയുക. അങ്ങനെ സത്യം അറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രരാകുക. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:32 പറയുന്നു, സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. വചനം സത്യമാണ്. ആ സത്യം അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സത്യമറിയാത്തവർ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്, അവർ മതത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു, മതഭ്രാന്തന്മാരായി മാറുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്ത് അനേക സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. 8, എപ്പോഴും ഉചിതമായത് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. 1 പത്രോസ് 2:15 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ പോഷത്വം മിണ്ടാതാക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവേഷ്ടം ആകുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയായിട്ടുള്ള
പ്രവൃത്തികൾ അഭ്യസിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തില്ലാത്തവരുടെ വിഡ്ഢിത്തരം വെളിച്ചത്തു വരും. ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാനും രക്തസാക്ഷികളാകാനും അങ്ങനെ സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ അവകാശികളായി മാറുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത മനുഷ്യർ വിഡ്ഢികളായിട്ട് നിഷ്കളങ്കരായ മനുഷ്യരെ കൊന്ന് മതഭ്രാന്ത് കാണിക്കുകയും നരകം അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യും. 2 തിമോത്തി 3:16-17 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവാശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളത് ആകുന്നു. 9 മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുക. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:14-15 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ച സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല എന്ന്. യേശു ഒരേ പ്രാർത്ഥനയെ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതിൽ പറയുന്നു, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 11:4 പ്രകാരം, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എവനോടും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന്. എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം, സഹോദരങ്ങൾ 10, 25, 30 വർഷമായിട്ട് അന്യോന്യം ക്ഷമിക്കാതെ, അന്യോന്യം സംസാരിക്കാതെ അകന്നു ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ പാവങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചില്ല എങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചില്ല എങ്കിൽ, നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയില്ല, നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. അവസാനമായി 10, യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറയും. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 10:32-33 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെയോ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും തള്ളിപ്പറയും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമാണ് യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറയുക, അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ പേര് പറയുവാൻ അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും നാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയാണ്. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12:33 പറയുന്നു, ഒന്നുകിൽ വൃക്ഷം നല്ലത് ഫലവും നല്ലത് എന്ന് വെപ്പിൻ, അല്ലായെങ്കിൽ വൃക്ഷം ചീത്ത ഫലവും ചീത്ത എന്ന് വെപ്പിൻ. ഫലം കൊണ്ടല്ലോ വൃക്ഷം അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളാകുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവവചനം അറിയുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കുവാനും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ ആകുവാനും അങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശികളാകുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.